السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، آج کی جو سب سے بڑی خبر کھل کر آ رہی ہے وہ ہے واٹس ایپ کے متعلق۔ جی ہاں ناظرین، واٹس ایپ سے آپ کی نجی زندگی کو اس وقت بہت بڑا خطرہ لاحق ہو چکا ہے، اور واٹس ایپ آپ کی پرائیویسی کو فیس بک کے حوالے کرنے جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی ایک غلط پالیسی ہے اس وقت واٹس ایپ اپنانے جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر واٹس ایپ کو بہت سارے لوگوں نے ابھی سے الوداع کہنا شروع کر دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، کیا ہے اس کے متعلق پوری خبر تفصیل سے بتائیں گے، اور آج 9 جنوری 2021 بروز سنیچر کی جو اہم ترین خبریں ہمارے سامنے ہیں وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل سے رکھیں گے۔ ناظرین گزارش ہے برائے کرم ویڈیو کو لائک کر دیں، اور دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ ناظرین، جیسا کہ معلوم ہے اتر پردیش کے متعلق وہاں پر یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک قانون بنایا ہے لو جہاد کے متعلق، کہ اگر کوئی بھی مسلمان لڑکا کسی ہندو لڑکی سے محبت کر کے شادی کر لے اور پھر وہ لڑکی مسلمان ہو جائے تو اس کے متعلق مسلمان کو اس لو جہاد قانون کی آڑ میں اس کو جیل بھیج دیا جا سکتا تھا۔ اسی کے متعلق الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا اہم ترین فیصلہ اس وقت سنایا ہے۔ جی ہاں ناظرین، الہ آباد ہائی کورٹ نے لو جہاد سے متعلق معاملے پر ایک اہم فیصلہ دیا ہے۔ عدالت نے مسلمان نوجوان سے شادی کرنے والی لڑکی کے نام پر 3 لاکھ روپے کی ایف ڈی مالی گارنٹی کرانے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے خاتون کے شوہر کو 3 لاکھ روپے کی ایف ڈی لینے کا حکم دیا۔ اس حکم کے بعد شوہر کو لڑکی کے نام پر 1 ماہ میں 3 لاکھ کی فکس ڈپازٹ جمع کرانی ہوگی۔ ناظرین اکرام، یہ مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مسلمان نوجوان سے ایک ہندو بہن نے شادی کر لی تھی اور مسلمان ہو چکی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس نے مذہب تبدیل کرنے کے بعد سنگیتا، جو اس کا نام تھا، اپنا نام شائستہ پروین رکھ لیا ہے۔ شائستہ عرف سنگیتا کی شادی سے کنبا یعنی لڑکی کے گھر والے پریشان تھے۔ سنگیتا نے گھر والوں کے ذریعے مار پیٹ کرنے کے بعد تحفظ کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں سیکورٹی دینے کی درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے بجنور کے ایس پی کو سیکورٹی دینے کی بھی ہدایت دی ہے۔ سیکورٹی اور ایف ڈی کے علاوہ عدالت میں اس معاملے میں اہم تبصرے کیے۔ عدالت نے سماعت کرتے ہوئے کہا کہ گھر والوں کو کسی بھی بالغ افراد کی شادی شدہ زندگی میں غیر ضروری مداخلت کا حق نہیں ہے۔ اگر چاہے تو کنبے کے افراد معاشرتی تعلقات ختم کر سکتے ہیں۔ بیٹے یا بیٹی کی زندگی میں مداخلت کرنے اور ان کو مار پیٹ اور ان کو دھمکیاں دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ محض دکھاوے کے لیے ہراساں کرنے کا رواج ملک اور معاشرے پر ایک داغ کی طرح ہے۔ اسی دوران عدالت نے کہا کہ ہر ایک کو اپنی پسند کے نوجوان اور خاتون کے ساتھ رہنے کا حق ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح سے لو جہاد قانون لا کر جو یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت چاہتی تھی مسلمانوں کو جیل بھیجنے کی، اب اس طرح پر ایک طرح سے ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے روک لگانے کا کام کیا ہے۔ اسی درمیان اتر پردیش ہی سے ایک بڑی خبر کھل کر آ رہی تھی کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے مقامی لیڈر یعنی اسد الدین اویسی کی پارٹی کے لیڈر افتخار احمد کو الہ آباد ہائی کورٹ نے بڑی راحت دے دی ہے۔ جی ہاں ناظرین، الہ آباد ہائی کورٹ نے افتخار احمد کی گرفتاری پر فوری طور سے روک لگا دی۔ افتخار احمد پر سی اے اے مخالف احتجاجی دھرنے کے دوران ملک سے بغاوت کرنے اور سماج میں فرقہ وارانہ اشتعال انگیزی پھیلانے والے پرچے تقسیم کرنے کا الزام ہے۔ افتخار احمد کے خلاف الہ آباد کے ایک ریلی تھانے میں پولیس نے ایف آئی آر درج کرائی تھی۔ ایف آئی آر میں پولیس نے الزام لگایا تھا کہ افتخار احمد نے سی اے اے مخالف دھرنے میں ایسے پرچے تقسیم کیے تھے جس میں مذہبی منافرت پھیلانے اور ملک سے بغاوت کرنے کے لیے لوگوں کو اکسایا گیا تھا، لیکن الحمدللہ ناظرین بڑی خبر آ رہی کہ افتخار احمد کو اب ہائی کورٹ نے بری کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، امریکہ سے بڑی خبر کھل کر آ رہی ہے ہمارے سامنے کہ امریکہ کے صدر جو سابق صدر تھے ڈونالڈ ٹرمپ کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کو اس وقت بلاک کر دیا گیا ہے اور بند کر دیا گیا ہے۔ آن لائن نیوز ڈیسک سوشل میڈیا کمپنی ٹویٹر نے واشنگٹن میں کیپٹل ہل پر دھاوا بولے جانے کے نتیجے میں صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ذاتی اور ان کی ٹیم کے ٹویٹر اکاؤنٹس پر مستقل طور پر پابندی لگا دی ہے۔ اس کی وجہ مزید اشتعال انگیزی کا خطرہ بتایا گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، جس طرح سے ڈونالڈ ٹرمپ یہاں پر بھارت گزشتہ سال آئے تھے، بتایا جاتا ہے کہ انہی کی وجہ سے یہاں پر کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اب نریندر مودی کے دوست کی بڑی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسی درمیان کورونا ویکسین کے متعلق ایک بڑی خبر ہندوستان میں آ رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کو کورونا وائرس ویکسین کو لے کر ملک کی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ کی، جس میں کورونا کی صورتحال اور ٹیکہ کاری سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔
नाज़रीन, बताया जा रहा है कि 16 जनवरी से पूरे भारत में कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे और 3 करोड़ लोगों को शुरुआत में वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें हेल्थ वर्कर को तरजीह दी जाएगी, जिसकी तादाद तकरीबन 3 करोड़ है। इस तरह से कोरोना वैक्सीन लगाने का काम पूरे भारत में 16 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा। इसी दरमियान नाज़रीन इकराम, कोरोना वैक्सीन के मुतालिक एक अफसोसनाक खबर खुलकर आ रही है कि भारत में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन जारी है, इसकी टेस्टिंग की जा रही है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जल्द ही कोरोना का टीकाकारी का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। इसी दरमियान मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से एक तशवीशनाक अफसोसनाक खबर सामने आई है कि भोपाल के पीपल्स मेडिकल कॉलेज में 12 दिसंबर को कोविड वैक्सीन का ट्रायल टीका लगवाने वाले 47 साल वॉलंटियर दीपक मरावी की 21 दिसंबर को मौत हो गई है। नाज़रीन इकराम, इस तरह से टीका लगाए जाने के बाद लोगों की अमवात का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी को लेकर बिहार के लालू प्रसाद यादव के बेटे ने कहा कि पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद टीका लगाएं, उस वक्त के बाद मैं टीका लगवाऊंगा। नाज़रीन, कोरोना वायरस से बचाव के कतरे पिलाने पर जारी सियासी बयानबाजी के दरमियान बिहार के साबिक वजीर सेहत और राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा तेज प्रताप यादव ने भी एक बयान दिया है। तेज प्रताप ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सबसे पहले खुद कोरोना का इंजेक्शन लगाना चाहिए, जिससे मुल्क को अच्छा पैगाम जाएगा। बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव का बड़ा बेटा इन दिनों बुर्ज के दौरे पर, इन्होंने जुमा के रोज कहा कि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी सबसे पहले कोरोना का टीका लगाएं ताकि लोगों में एक अच्छा पैगाम जाए, और मैं भी खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टीका लगाने के बाद ही कोरोना का टीका लगाऊंगा। इस तरह से तेज प्रताप ने बयान दिया है। नाज़रीन इकराम, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो पूरे हिंदुस्तान के एक बादशाह थे और हमेशा से फ़िरक़ा परस्त अनासिर को इनके नाम से चिढ़ होती है, इसीलिए बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में हफ्ते की सुबह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक गली का नाम दिल्ली में मौजूद है और वहाँ कुछ शरपसंद अनासिर इस नाम को बदलने की नापाक कोशिश कर रहे थे, तो दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वाक़या सुबह तकरीबन 5:30 बजे का है, जब राजधानी के मरकज़ में वाक़ई औरंगज़ेब लेन पर अनुराग भार्गव नामी शख्स की क़यादत में 11 लोग जमा हुए और वो सभी सड़क के किनारे साइन बोर्ड पर लिखे औरंगज़ेब लेन की जगह कागज़ पर लिखे गुरु तेग बहादुर लेन को चिपकाने की कोशिश करने लगे थे। नाज़रीन, ये जो तस्वीर में आप हज़रात देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्य योगीनाथ, यही वो शख्स है जिसने सबसे पहले मुसलमानों के नाम पर मौजूद शहरों के नामों को तब्दील करने की कोशिश की थी और बीजेपी के और आरएसएस के अनभक्त इसी की नक्श कदम पर चलते हुए हर जगह मुसलमानों के नाम को तब्दील करने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इंडोनेशिया से हमारे सामने बड़ी अफसोसनाक और दर्दनाक खबर खुलकर सामने आ रही है कि इंडोनेशिया का एक प्लेन इस वक्त रडार से गायब हो गया है, जिसका कहीं भी पता नहीं चल रहा है। तकरीबन 130 मुसाफिरों की गुंजाइश वाला एक प्लेन था और बताया जा रहा है कि इसमें 50 के करीब अफराद तो मौजूद होंगे ही, लेकिन ये रडार पर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला इन मुसाफिरीन की हिफाजत फरमाए और जल्द से जल्द प्लेन की बाजियाबी की अल्लाह ताला फैसला फरमा दे। नाज़रीन इकराम, व्हाट्सएप के मुतालिक इस वक्त जो बड़ी खबर खुलकर आ रही है वो है, मैं आपको खुलासे के तौर पर बता दूं कि अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करना चाहेंगे आगे फरवरी से, तो आपको चाहिए होगा कि आपकी निजी जानकारी, प्राइवेसी आपकी वो व्हाट्सएप के हवाले होगी और व्हाट्सएप वो फेसबुक के हवाले कर देगा। यानी आप जो भी डेटा शेयर करेंगे, चाहे आप तस्वीर शेयर करें, चाहे आप चैटिंग करें किसी से भी, वो सारे का सारा डेटा फेसबुक से व्हाट्सएप शेयर करेगा। ऐसे में नाज़रीन इकराम, व्हाट्सएप को बहुत सारे लोग अलविदा कह रहे हैं, खुदाफिज कह रहे हैं और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, फेसबुक के हवाले अगर व्हाट्सएप आपकी सारी जानकारी शेयर कर देगा तो आपको तो मालूम ही है फेसबुक किसका दोस्त है। इस वक्त आप हज़रात खुद तस्वीर में देख सकते हैं मार्क जुकरबर्ग को बहुत सारी दफ़ा खुद फेसबुक पर इल्ज़ाम है कि इसने अपने लोगों की प्राइवेसी को शेयर कर दिया था, इसलिए अमेरिका में बहुत दफ़ा फेसबुक पर बड़े बड़े उसको फ़ाइन डाले गए हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, इस तरह की बड़ी खबर आ रही है, इसलिए एहतियात से आप भी एहतियाती इस व्हाट्सएप को इस्तेमाल करें। जो पॉपअप का निशान आएगा, जो मैसेज आएगा, इसमें एग्री पूछा जाएगा कि अगर आप एग्री करेंगे तो ही व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी फ़िलहाल तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फरवरी से आप इसको एग्री करने के बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप एहतियात से रहिए। बराए करम वीडियो आप हज़रात ने अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दे, और ये जो सारी खबरें हमने आज की इस वीडियो में बताई हैं, इस पर आपकी क्या राय है नाज़रीन ज़रूर कमेंट करके बताएं। बराए करम वीडियो लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर करें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब फरमाकर बेल आइकन पर क्लिक करके आल पर क्लिक कर दें। जज़ाकुमुल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।